हेलो फ्रेंड्स, आज आप करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th नंबर सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। कहते इन्हों डेसिमल फॉर्म दे विच लिखना, मतलब पॉइंट्स डिवाइड करके, ठीक है, पॉइंट्स दे विच लिखना पॉइंट लगा के, एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, केड़ी डेसिमल एक्सपेंशन आ केड़े काइंड दे। ये पता करने के लिए तुसी एक बार 1.3 की इंट्रो जरूर देख लियो, क्योंकि वो डेफिनेशनस दसिया हुई ने। क्लीयर। हुण देखो 36/100 इनू सॉल्व करना आप बहुत सिंपल है। जो नीचे 10, 100 ਜਾਂ 1000, 10,000 होवे, कुछ भी सिंपल तुसी जिन्नियां जीरोज़ ने अपने कोल उपरों उन्ने अक्षर छड्ड के पॉइंट लगा सकते हो। जिवें इत्थे 2 जीरोज़ ने तो 2 अक्षर छड्ड के सिंपल पॉइंट लगा दो तो आंसर की आएगा 0.36। क्लीयर। हुण देखो ये खत्म हो गया, अगे अगे तो नहीं चल रहा ना, तो ये किहड़ा होगा अपना टर्मीनेटिंग। क्लीयर। ये डेफिनेशंस तो क्लीयर होएगा, टर्मीनेटिंग, नॉन टर्मीनेटिंग, रैकरिंग वगैरह। क्लीयर। 1.11 सॉरी। हुण देखो 1.11 जो आप सॉल्व करना बाय लॉन्ग डिवीजन करना पएगा है, तो 11 डिवाइड दे बाहर आएगा, 1 आएगा अंदर। ठीक है। हुण 1 छोटा है 11 तो आप पहला पॉइंट लगा के 0 लगा लिए एक, तो इत्थे 0 पॉइंट चल जाएगा। हुण फिर 10 भी छोटा है ना 11 तो एक 0 फिर जाएगी। डिवीजन सब नूं आउंदी है, जो वो छोटा हुंदा 2 अक्षर लैने पैंदे ना आपां नूं, उहदे उपर 0 लगाउणी पैंदी है। ठीक है। तो एक 0 होर लगा लो। क्लीयर। नाउ 11 9 या 99, नाउ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 माइनस किते 1। क्लीयर। हुण फिर एक 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाया होया आप। फिर 10 11 तो छोटा, नाउ फिर इत्थे 0 लगानी पेगी, फिर इत्थे 0, नाउ फिर 11 9 या 99 1। फिर इस तो बाद फिर 2 जीरोज़ लगानियां पैणगियां, फिर इत्थे 0 लगा के फिर अपना 9 करना पऊगा। क्लीयर। फिर 99। क्लीयर। अप टू सो ऑन ये चली जाता, 1 1 1 रिमाइंडर आई जाता, दैट मीनस ये सॉरी नॉन टर्मीनेटिंग है। ठीक है। तो यदा आंसर अपने कोल कितना आ रहा 0.0909009 अप टू सो ऑन। इनू आप लिख सकते हैं 0.09। हुण बाहर दोनों अक्षर के उपर आएगा ना, क्योंकि दोनों रिपीट करते हैं। क्लीयर। तो दोनों के उपर की आ जाएगा बार। तो किहड़ा है नॉन टर्मीनेटिंग प्लस रैकरिंग, नॉन टर्मीनेटिंग एंड रिपीटिंग लिखो चाहे रैकरिंग लिखो, नॉन टर्मीनेटिंग एंड रैकरिंग। क्लीयर। आपां उन्हां दी काइंड भी दसनी सी ना कि किहड़ी काइंड दा। नाउ थर्ड पार्ट की आ 4 1/8। सब तो पहला मिक्सड फ्रैक्शन दे विच आ, मिक्सड फ्रैक्शन नूं आपां नूं सॉल्व करना पएगा। किवें सॉल्व करते हुंदे आ, 8 4 या 32, उपर वाला प्लस करते हुंदे आ, 32 + 1/8 वी गेट 33/8। नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन 33 डिवाइडेड बाय 8। क्लीयर। 8 4 या 32 1, इस तो बाद फिर 0 लै सकते हैं आप पॉइंट लगा के, फिर 8 1 या 8 सॉरी 8 1 या 8। क्लीयर। 10 - 8 2। ठीक है। फिर 0 10 2 या सॉरी 8 2 या 16। नाउ 4 फिर इत्थे 0 लै सकते हैं, 8 5 या 40, तो 40 - 40 0। ठीक है। हुण रिमाइंडर अपने कोल 0 आ गया, तो ये किहड़ा हो गया अपने कोल टर्मीनेटिंग। वी गेट आंसर 4.125। दिस इज टर्मीनेटिंग। क्लीयर। नाउ पार्ट 4th एंड 5th बिल्कुल सेम ने, सो यू डू योर सेल्फ। नाउ पार्ट 6th 329 डिवाइडेड बाय 400। देखो इत्थे 2 जीरोज़ पईयां ने, या तो तुसी 400 बाहर आके 329 नूं इहते डिवाइड कर दो। क्लीयर। या फिर आपां इहनूं ईजी कर लैंदे आ, 329/4 इंटू 100 लिख सकते हैं आप, क्योंकि 4 नूं 100 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 400 आ जाएगा। सिंपल इनू 329 नूं 4 ते डिवाइड कर दो हुण। ठीक है। 329 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। 4 8 या 32, 0 9 नीचे आ गया। क्लियर। 4 2 या 8,
1 ਹੁਣ 1 छोटा रह गया 4 नालों तो पॉइंट क्योंकि ऊपर अक्षर है नहीं अपने को 0 4 2 या 8 10 माइनस 8 2 नाउ फिर 0 ले सकते हैं आप नाउ 4 5 या 20 वी गैट रिमाइंडर 0 ठीक है रिमाइंडर 0 आ गया तो किहड़ा हो गया पहला ये टर्मीनेटिंग ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 82.25 ਅਪੋਨ 100 ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ 100 ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂ 0.8225 ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ Now question second, you know that 1.7 equals to 0.142857 the bar. Can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 1.7 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਡੂਇੰਗ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ 1.7 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ 0.142857 ਦੀ ਬਾਰ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਆਪਾਂ 2/7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2/7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1.7 into 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 1 ਜਾਂ 2 ਵੀ ਗੈਟ 2.7 ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ 1/7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 0.142857 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ 2 ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੈਟ 0.285714 ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ 3/7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 3/7 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1.7 ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ 3 3 1 ਜਾਂ 3/7 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ 1.7 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.142857 ਬਾਰ ਇਨਟੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 0.42857 clear 4/7 5/7 6/7 as it is multiply करके आई जाएंगियां आंसर में इन द कमेंट section clear question third express the following in form p upon q where p and q are integers and q not equals to 0 फस्ट है 0.6 ਦੀ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਹਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ p upon q ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਆ x equals to 0.6 ਬਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ 6 ਦੀ ਬਾਰ ਮਤਲਬ 6 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ x equals to 0.6666 up to so on ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਨਾਲ ਜੇ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਬਾਰ ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਆਣਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਲੀਅਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 by 10 on both sides मल्टीप्लाई दोनों साइड्स करना है क्लियर x ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 10x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ 10 ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰ we get 6.6666 up to so on clear ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ 1 from 2 1 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ we get 10x minus x equals to
6.666 up to so on, minus 0.666 up to so on. Clear? 10x minus x 9x equals to, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਤਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈ ਜਾਏਗਾ 0, ਅੱਗੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੈਟ 6। ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, 6.666 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਮਾਈਨਸ 0.666 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ 0 ਬਣੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। 0.6 ਮਾਈਨਸ 0 ਇਕਲਸ ਟੂ 6, 6.0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਵੀ ਗੈਟ x ਇਕਲਸ ਟੂ 6 upon 9, ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 3 2 ਜਾਂ 6, 3 3 ਜਾਂ 9, ਵੀ ਗੈਟ x ਇਕਲਸ ਟੂ 2 upon 3। ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲੈਤੀ ਸੀ 0.6 ਬਾਰ, 0.6 ਬਾਰ ਇਕਲਸ ਟੂ 2 upon 3। ਕਲੀਅਰ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ 0.47 ਬਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ x ਇਕਲਸ ਟੂ 0.47 ਬਾਰ, 0.47 ਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ 7, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.4777 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ 1। ਕਲੀਅਰ? ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/10 ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਵੀ ਗੈਟ 10x ਇਕਲਸ ਟੂ, ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਗੈਟ 4.777 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਨੰਬਰ 2 ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ subtract 1 from 2, 10x minus x equals to 4.7777 up to so on minus 0.4777 up to so on. Clear? 10x minus 1x equals to 9x equals to, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 4.777 up to so on, 0.4777 up to so on, 0 0 7 minus 4 3.4 minus 0 sorry 4. Clear? We get 4.3 and x equals to 4.3 upon 9. Clear? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਥਰਡ ਪਾਰਟ 0.001 ਬਾਰ, ਲੈਟ x ਇਕਲਸ ਟੂ 0.001 ਬਾਰ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ x ਇਕਲਸ ਟੂ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ 0.001 001 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਕਲੀਅਰ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੰਬਰ 1, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1000 ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1000 ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਲੈ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ। ਕਲੀਅਰ? 1000x ਇਕਲਸ ਟੂ, ਹੁਣ 3 ਅਕਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ 1 2 3, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ 1.001, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 001 ਲਿਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਕਸ਼ਰ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਸਬਟਰੈਕਟ 1 from 2। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫਰੋਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਟਰੈਕਟ 1 and 2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ 1000x minus x equals to 1.001 001 up to so on minus
0.001 001 up to so on 1000x minus x 999x equals to ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 1.001001 ਮਾਈਨਸ 0.001001 ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਮਾਈਨਸ 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 1 ਕਲੀਅਰ x equals to 1/999 ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 0.001 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/999 ਕਲੀਅਰ ਕੁਐਸਚਨ okay question 4th express 0.9999 in form p upon q ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ p upon q ਫਾਰਮ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਯੂਰ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਡਿਸਕਸ ਬਾय द आंसर मेक्स सेंस ठीक है ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਈਏ ਲੈਟ x ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0.9999 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ 9 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਤਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਕਲੀਅਰ now 10x equals to 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ਰ ਪਿੱਛੇ we get 9.9999 up to so on number second now subtract 1 from 2 ਮੈਥਡ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10x minus x equals to 9.999 up to so on minus 0.99 up to so on we get 10x minus x 9x equals to ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 9 minus 0 9 we get x equals to 9/9 equals to 1 ਠੀਕ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.999 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਹੈ ਨਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1 ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਦੇਖੋ 0.999 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1 ਤੇ 0.9999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗੈਪ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਕਲੀਅਰ Now question 5th, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17 ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ 17 ਨੂੰ 1 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 17 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ 0 point something ਇਹ ਕੁਛ ਆਈ ਜਾਊਗਾ 15 ਅੱਖਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਡੂ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ 6 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ look at several examples of rational numbers in the form p upon q ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ p upon q ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ where p and q are integers q 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ p ਤੇ q ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ integers with no common factor other than 1 p ਤੇ q ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ 2 and 5 ਹੋ ਗਿਆ 3 and 5 ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ and having terminating decimal representation ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ p upon q ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਕ 1/2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1/2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ 1 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 0.5 ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ 0.5 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 1 ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 1.5 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ 1.5 ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 5 2 ਜਾਂ 10
ਤਾਂ 0.2 ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ 2/5 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। 2/5 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 5 2 ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 0.054 ਆ 20। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਸੌਰੀ 0.4। ਕਲੀਅਰ। ਵੀ ਗੈਟ 0.4। ਇਹ ਵੀ 2 ਐਂਡ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ 7, ਰਾਈਟ 3 ਨੰਬਰਸ whose decimal expansions are non terminating non recurring। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਕੁਐਸਚਨ 6 7 ਐਂਡ 8 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਇਹ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਸੀਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਤੇ ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਆ। ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 0.1 2 3 4 5 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0.01 001 0001। ਕਲੀਅਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ 0 ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2.4798 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਕੁਐਸਚਨ 8th, find 3 different irrational numbers between rational numbers 5.7 and 9.11। ਕਹਿੰਦੇ ਆ 2 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 5.7 ਐਂਡ 9.11। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਐਂਡ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ 5.7। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ। 7 5 5.0 7 7 ਜਾਂ 49। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ 1 0, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 1 ਆ 7 3, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 7 4 ਆ 20, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ। 7 4 ਆ 28 2 0 7 2 ਆ 14, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 7 8 ਆ 56 4 0 7 5 ਆ 35 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਕਰ ਦੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0.71428 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 9/11 ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ 0.818181 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਲੌਂਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਖਤਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। 0.71 ਤੇ 0.81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਓ 3 different irrational numbers between ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਸੀ 5.7 ਐਂਡ 9.11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ 0.71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.72 ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕਸ਼ਰ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ 9 ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 9। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਦੇਣਾ। 72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.73 ਦੇ ਦਈਏ,
7 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तो बाद दे देने 0.749843 अप टू सो ऑन। क्लीयर। बस इन्ना ध्यान रखना कि नॉन टर्मीनेटिंग होण, नॉन रैकरिंग होण, इन्हां दे विच आउंदे होण, क्योंकि बिटवीन दीज नंबरस क्या आपां नूं क्लीयर। क्वेश्चन 9th, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबरस एज रैशनल और इरैशनल। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਨॉन ਰੈਕਰਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਰੂਟ 23 ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਰੂਟ 225 225 ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਯੈਸ। रूट 15 मल्टीप्लाई 15 ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੈਟ 225 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 15 ਕੀ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨਾਓ 0.3796। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੈ, ਡੈਸ਼ 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 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ 7.478478 ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਰੈਸ਼ਨਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸੀ ਵਿਦ ਰੈਕਰਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਕਰਿੰਗ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ। ਕਲੀਅਰ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਨਾਓ 1.10 100 100 1 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉन ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ। ਜੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਕਲੀਅਰ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ। ਕਲੀਅਰ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।